friends, welcome to our B Classes YouTube channel. So in this video we are going to see about CA Foundation chapter 1 law la vandu chapter 1, that is Indian Contract Act 1872 the continuation paaka porom. So previous video la nam vandu what is contract, what is agreement, difference between contract and agreement, what are the essentials of a valid contract and what are the types of contract idellame paathom. Types of contract la 3 basis paathom: on basis of validity, on basis of performance and basis of formation. இது எல்லாமே நம்ம previous video வரைக்கும் complete பண்ணிருக்கோம். So இந்த வீடியோல நம்ம proposal or offer அந்த டாபிக்ல இருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ண போறோம். So let's move on to the video. What is an offer? As per section 2A of Indian Contract Act 1872, for the examination purpose படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து section mention பண்றது confirm இல்ல. So compulsory வந்து நீங்க section mention பண்ணாதான் marks அதுக்கு இருக்கானா கண்டிப்பா கிடையாது. So as per Indian Contract Act 1872 நீங்க mention பண்ணிட்டு நீங்க definition ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். So what is offer? When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of the other is called as an offer. So offer na enna? When one person signifies to the another person. ஒரு person வந்து another person கிட்ட வந்து signify பண்றாரு. Signifies is nothing but எனக்கு இது வேணும் or இது பண்ணனும் அப்படினு ஒரு ஆஃபர் கொடுக்கறாருல. So when one person signifies to the another person, ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் கிட்ட signify பண்றாரு his willingness to do or abstain from doing anything. His willingness to do or abstain from doing anything with a view of obtaining an assent. ஒண்ணு அவருக்கு வந்து willingness இருக்கலாம் ஒரு விஷயத்தை பண்றதுக்கு, அப்படி இல்லனா இத பண்ண கூடாதுன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு ஆஃபரா இருக்கலாம். சோ எதுக்காக இது பண்றாங்கன்னா with a view of obtaining an assent, another person உடைய assent வந்து வாங்குறதுக்காக இது வந்து நாம பண்றோம். either willingness to do or abstain from doing anything, இதுதான் வந்து ஆஃபர்னு சொல்றாங்க. when one person signifies to the another his willingness to do or abstain from doing anything with a view of obtaining the assent is called as an offer னு சொல்றாங்க. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம். willingness to do and abstain from doing something க்கு எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டவா? Here example 31 ல A is willing to sell his goods at a certain price to B. A வந்து B க்கு வந்து அவருடைய goods செல் பண்றதுக்கு willingness இருக்காரு. So A வந்து B க்கு வந்து ஆஃபர் பண்றாரு. So இதுதான் வந்து willingness to do கான எக்ஸாம்பிள். எதுக்கு? with a view of obtaining an assent of the B னா என்ன? assent of the B னா B கிட்ட இருந்து அதுக்கான remuneration or வந்து மணி கிடைக்கும்ல. So அதுக்காக A வந்து இந்த ஆஃபர் பண்றாரு. So இது வந்து willingness to do கான எக்ஸாம்பிள். abstain from doing something னா A is willing to not to dance in a competition if B pays him certain sum of money. B வந்து A க்கு ஒரு certain sum of money pay பண்ணா A வந்து நான் டான்ஸ் காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டேன் அப்படினு ஒரு ஆஃபர் கொடுக்கறாரு. சோ நான் ஆஃபர்னா not willing to do something, நான் வந்து டான்ஸ் ஆட கூடாது நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எனக்கு இவ்ளோ பேமெண்ட் நீங்க கொடுக்கணும் அப்படினு ஒரு ஆஃபர் கொடுக்கறாருல. சோ இதுதான் வந்து abstain from doing something. நான் இத பண்ணாம இருக்கணும்னா இதுக்கு நீங்க எனக்கு கொடுக்கணும்னு ஒரு ஆஃபர் பண்றாங்கல. சோ இதுதான் வந்து abstain from doing something. இதான் both example for an offer. So what are the essentials of a offer னு பார்க்க போறோம். offer or proposal க்கு what are the essentials னு பார்க்க போறோம். first pointல நம்ம மூணு பேர் பத்தி பார்க்க போறோம். offerer, offeree and promisee or acceptor. இவங்க மூணு பேர் பத்தி பார்க்க போறோம். offerer, offeree or promisee or acceptor. இவங்க மூணு பேர் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். that is who is offerer? the person who is making the offer. இப்போ A வந்து B க்கு வந்து ஆஃபர் கொடுக்கறாருல, நான் உங்களுக்கு வந்து சேல் பண்ண விரும்பறேன் ஆஃபர் கொடுக்கறாருல. சோ A தான் வந்து offerer. the person who is making the offer is called as offerer. the person to whom the offer is made, யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த ஆஃபர் வந்து கொடுக்கறாரோ அவங்க எல்லாம் வந்து ஆஃபரின்னு சொல்லுவாங்க. A வந்து B கிட்ட கேக்குறாரு, B க்கு ஆஃபர் பண்றாரு, C க்கு ஆஃபர் பண்றாரு, D க்கு ஆஃபர் பண்றாரு. சோ நிறைய பேர் கிட்ட ஆஃபர் பண்றாரு. அவங்கலாம் வந்து இந்த B C D இவங்கலாம் இருக்காங்களா, இவங்கலாம் வந்து ஆஃபரின்னு சொல்லுவாங்க. the person who is making the offer is called as offerer and the person to whom the offer is made is called as offeree. So A வந்து நிறைய பேர் கிட்ட ஆஃபர் கொடுக்கறாரு. சோ இது யார் அக்செப்ட் பண்றாங்களோ and the person who is accepting the offer is called as a promisee or acceptor. So the person who is accepting the offer is called as an acceptor. So நிறைய பேருக்கு வந்து A வந்து ஆஃபர் பண்ணலாம். நிறைய பேருக்கு பண்ணதுல யார் இந்த ஆஃபரை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ he is called as an acceptor. ஓகேவா? And the second essential is for a valid offer the party making it must express his willingness to do or willingness not to do something. இத பண்றதுக்கு ஆஃபர் கொடுக்கிறேன் அப்படினா இத பண்ண கூடாதுன்னு ஒரு ஆஃபர் பண்றேன். So essentially ஆஃபருக்கு என்ன இருக்கணும்? it should express his willingness to do or willingness not to do. இத பண்றதுக்கான willingness இருக்கணும், அப்படினா இத பண்ணாததுக்கான ஒரு willingness. சோ என்ன willingness இருக்குன்றதை எக்ஸ்பிரஸா இது வந்து சொல்லணும் ஆஃபர் அப்படினு சொல்றாங்க.
ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். ஏ வந்து willing to sell, ஸோ willingness சொல்கிறாங்க. ஏ இஸ் willing not to do, இதில் பண்ண மாட்டேன்ற ஒரு willingness வச்சு கொடுக்குறாருல. ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆஃபர். Third point is the willingness must be expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made. So இந்த willingness நம்ம பண்ணுறோம்ல, willingness must express with a view to obtain the assent of the other party. நம்ம எதுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம்னா to obtain the assent of the other party இல்லை. ஸோ வந்து இந்த willingness வந்து it should be expressly என்ன மென்ஷன் பண்ணோன்னா view of obtaining the assent of the other party. அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக கிளியராக வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு நல்லா புரியும் பாருங்க. எக்ஸாம்பிள் 33 where A tells B that he desires to marry by the end of 2019. ஸோ ஏ வந்து பி ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆர் ஏ வந்து பி கிட்ட சொல்கிறாங்க, எனக்கு வந்து 2019 எண்டுக்குள்ளே எனக்கு வந்து மேரேஜ் பண்ணணும்னு ஒரு டிசைர் இருக்குது ஆர் மேரேஜ் பண்ணணும்னு இருக்குன்னு வந்து ஏ வந்து பி கிட்ட சொல்கிறாரு. பட் இது வந்து ஒரு ஆஃபரானா கிடையாது. ஏன்னா ஏ வந்து பி கிட்ட வந்து மேரேஜ் பண்ணணும்னு ஒரு டிசைர் இருக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்காரு. நான் பிஏ வந்து மேரேஜ் பண்ணணும்னு டிசைர் இருக்குன்னு அவர் வந்து கிளியராக மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஏ வந்து பிஏ மேரேஜ் பண்ணிக்கணுன்ற வில்லிங்னஸ் இருக்குன்றத கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணுன்றது தான் தேர்ட் பாயிண்ட்ல சொல்கிறாங்க. ஸோ வேர் ஏ டெல்ஸ் பி தட் he desires to marry by the end of 2019, it does not constitute an offer of marriage by A to B. ஏ இது வந்து ஆஃபர் இல்லைனா ஏ வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு தான் ஒரு டிசைர் இருக்காரு. பட் ஏ வந்து பிஏ தான் மேரேஜ் பண்ணணுன்ற ஒரு டிசைர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாததுனால இட் இஸ் நாட் அன் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆஃபர்னா என்ன, ஏவுக்கு வந்து பி கிட்டேருந்து ஏதாவது ஒன்று வேணும்னா அதுதான் வந்து ஆஃபர்னு. ஏக்கு வந்து பி கிட்டேருந்து ஏதாவது ஒரு அசென்ட் வேணும், அதனால வந்து ஏ வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாருன்னா இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட் ஆஃபராக இருக்கும். ஜஸ்ட் சொல்கிறதுலாம் வந்து ஆஃபராக இருக்காது. ஸோ therefore to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent. ஸோ ஏ வந்து பி கிட்டேருந்து ஏதாவது ஒரு அசென்ட் வாங்குறதுக்காக தான் ஏ வந்து சொன்னால் அது ஆஃபர் ஆகும். ஸோ வந்து ஏ வந்து பி கிட்ட என்ன சொன்னது ஆஃபர் ஆகும்னா A further adds that will you marry me. ஸோ ஏ வந்து பி கிட்ட நீங்கள் பிஏ வந்து தான் மேரேஜ் பண்ண டிசைர் இருக்குன்றது எக்ஸ்பிரஸாக சொன்னார்னா அப்போ தான் வந்து ஆஃபர் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஃபோர்த் பாயிண்ட், ஸோ ஆஃபர் கேன் பி பாசிட்டிவ் as well as நெகட்டிவ். ஸோ நம்ம வில்லிங்னஸ் ஆர் நாட் வில்லிங்னஸ்ன்னு பார்த்தோம்ல. ஸோ வில்லிங்னஸ் டு டூ வந்து பாசிட்டிவ் ஆக்ட்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் வில்லிங்னஸ் நாட் டு டூ வந்து நெகட்டிவ் ஆக்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆஃபரில் வந்து பாசிட்டிவ் ஆக்டும் இருக்கலாம், நெகட்டிவ் ஆக்டும் இருக்கலாம். போத் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃபரில் வந்து இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் 34, A offers to sell his car to B for 3 lakhs in an act of doing. So in this case A is making an offer to B. A வந்து B கிட்ட வந்து நான் வந்து என்னோட காரை 3 lakhsக்கு செல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆஃபர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆஃபர். ஏன்னா பி கிட்டேருந்து 3 lakhs காசு வரதுக்காக ஏ வந்து கார் கொடுக்குறாரு. ஸோ இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஆஃபராக வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். And when A asks B after his car meets with an accident with B scooter not to go to court and he will pay the repair charges to B for the damage of B scooter, it is an act of not doing. இப்போ வந்து ஏ வந்து பி கிட்ட ஒரு ஆஃபர் பண்ணுறாரு, ஏ வந்து பியோட ஸ்கூட்டர் இடிச்சிட்டாரு, டேமேஜ் பண்ணிட்டாரு. ஸோ பி கிட்ட வந்து நீ கோர்ட்டுக்கு போகாமல் இருந்தீங்கன்னா ஸ்கூட்டரோட ரிப்பேர் சார்ஜஸை வந்து நானே உங்களுக்கு பே பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு வந்து ஏ வந்து நீ போகக்கூடாது, வில்லிங்னஸ் டு டூ இல்லை வில்லிங்னஸ் நாட் டு டூ. ஸோ இதுவும் வந்து ஆஃபர் தான். நீங்கள் வந்து கோர்ட்டுக்கு போகாமல் இருந்தால் நான் உங்களுக்கு பே பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாருல. ஸோ இதுவும் ஒரு ஆஃபர் தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஃபர். என்னென்ன கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஃபர்னா எக்ஸ்பிரஸ் ஆஃபர், இம்ப்ளைட் ஆஃபர். நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் கான்ட்ராக்ட், இம்ப்ளைட் கான்ட்ராக்ட் பார்த்தாலும் எக்ஸ்பிரஸ்னா என்ன, வெளிப்படையாக வேர்ட்ஸ் மூலமா ரைட்டிங் மூலமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதா வந்து எக்ஸ்பிரஸ். இம்ப்ளைட்னா ஆக்ஷன்ஸ் மூலமா நம்ம காட்டுறதா வந்து இம்ப்ளைட்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் வாட் இஸ் ஜென்ரல் ஆஃபர், ஸ்பெசிஃபிக் ஆஃபர். ஸோ இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ கைண்ட்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆஃபர் என்னென்ன இருக்கு, ஜென்ரல் ஆஃபர், ஸ்பெஷல் ஆஃபர், கவுண்டர் ஆஃபர், கிராஸ் ஆஃபர், ஸ்டாண்டிங் ஆஃபர். ஸோ இந்த 5 டைப்ஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்க நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ மெயினாக இந்த லாஸ்ட் 2 வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரல் ஆஃபர். ஜென்ரல் ஆஃபர் இஸ் நத்திங் பட் ஆஃபர் வந்து மேட் டு த பப்ளிக் அட் அ லார்ஜ். எல்லா பீப்புளுக்கும் காமனாக ஒரு ஆஃபர் மேட் பண்ணுறோம். அது வந்து எனி ஒன் கேன் அக்செப்ட் இட். ஸோ பப்ளிக்கு ஓப்பனாக நம்ம வந்து ஆஃபர் கொடுக்குறோம். இது வந்து எந்த பப்ளிக் வேணாலும் தே கேன் கம் அண்ட் அக்செப்ட். இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஆஃபர். யாருக்கு வேணாலும் நம்ம இது ஆஃபர் பண்ணலாம் அண்ட் யார் வேணாலும் இது அக்செப்ட் பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் அன் ஆஃபர் மேட் டு த பப்ளிக் அட் அ லார்ஜ் அண்ட் ஹென்ஸ் எனி ஒன் கேன் அக்செப்ட் இட். ஸோ எனி பர்சன்ஸ் கேன் அக்செப்ட் இட். இவங்களுக்கு தான் அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கான ரூல்ஸ் இருக்குன்ற ஸ்பெசிஃபிக்கான அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஸோ எனி பர்சன்ஸ் கேன் அக்செப்ட் இந்த ஆஃபர். அதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஆஃபர்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது வந்து until the general offer is retracted or withdrawn. ஸோ ஜென்ரல் ஆஃபர் வந்து கேன்சல் பண்ணுற வரைக்கும் யார் வேணாலும் இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எனி ஒன் கேன் அக்செப்ட் திஸ் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஆஃபர். இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கேஸ்லாம் இருக்குது.
கார்லில் வர்சஸ் கார்போலிக் ஸ்மோக் பால் கம்பெனி 1893 கேஸில் வச்சு சொல்கிறாங்க. ஸோ in this famous case கார்போலிக் ஸ்மோக் பால்ஸ் கம்பெனி இவங்க வந்து ஸ்மோக் பால்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க. அட்வர்டைஸ்ட் இன் செவரல் நியூஸ் பேப்பர் தட் ரிவார்ட் ஆஃப் இது 100 rupeesனு வச்சுக்கலாம். that reward of 100 rupees would be given to any person who contracted influenza after using the smoke balls produced by the கார்போலிக் ஸ்மோக் பால் கம்பெனி. இப்போ இந்த கம்பெனி வந்து ஸ்மோக் பால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ யாராவது இந்த ஸ்மோக் பால்ஸை வந்து கன்சியூம் பண்ணி ஆர் இதை யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸான்ற ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த 100 rupees பே பண்ணுறோம் வந்து கம்பெனி வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணுறாங்க, ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது ஒரு டெஸ்டிங் மாதிரி தான் இது கம்பெனி வந்து பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்டை வந்து யாராவது யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸா வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ ருபீஸ் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ஆஃபர் வந்து எனிபடி கேன் அக்செப்ட் இட். ஜென்ரலாக பப்ளிக்காக வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. லைக் டிவி ஆட்ஸ், இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பரில் வந்து ஆட்ஸ் கொடுக்குறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது பப்ளிக்காக வந்து ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க, அது ஜென்ரல் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் வந்து ஒன் லேடி கார்லில் வந்து யூஸ் தி ஸ்மோக் பால்ஸ், இந்த ஸ்மோக் பால்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு ஆஸ் பர் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த கம்பெனி, ஸோ கம்பெனி கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிட்டு அண்ட் ஈவன் தென் ஷீ சஃபர்ட் ஃப்ரம் இன்ஃப்ளூயன்ஸா. கம்பெனி வந்து டெஸ்டிங் தான் பண்ணுறாங்க, நம்ம இதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாலும் இன்ஃப்ளூயன்ஸா அட்டாக் ஆகுதான்றதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு லேடி வந்து கம்பெனி அப்ரோச் பண்ணி நான் வந்து உங்கள் டெஸ்டிங்க்கு நான் வந்து ஸ்மோக் பால்ஸை யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொடுத்துருக்க டைரக்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த லேடி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி இந்த டைரக்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணியும் கூட அவங்களுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸா அட்டாக் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த லேடி வந்து அவங்க ஆஃபர் பண்ண மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்களே, தட் இஸ் அந்த ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ கம்பெனி வந்து ஆஃபர் பண்ணதை வந்து இந்த லேடி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. நான் அவங்களுடைய ஸ்மோக் பால்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன்றது கம்பெனி கொடுத்த ஆஃபர் வந்து இந்த லேடி அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஹெல்ப் ஷீ குட் ரெக்கவர் த அமௌண்ட் ஆஸ் பை யூசிங் தி ஸ்மோக் பால்ஸ் ஷீ ஹட் அக்செப்ட் த ஆஃபர். ஸோ அவங்க அந்த ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ணதுனால கம்பெனியோட ஆஃபரை அக்செப்ட் பண்ண மாதிரின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஆஃபர். ஜென்ரலாக யாருக்கு வேணாலும் பண்ணலாம் அண்ட் யார் வேணாலும் இதை அக்செப்ட் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜென்ரல் ஆஃபர். Specific offer is nothing but when the offer is made to a specific or ascertained person. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு செலக்டட் பர்சனை செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு மட்டும் நம்ம ஆஃபர் பண்ணால் அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஆர் ஸ்பெஷல் ஆஃபர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வேறு எந்த பர்சன்ஸும் இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. செலக்டடாக நம்ம யாருக்கு ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பர்சன் மட்டும் தான் they can able to accept this offerனு சொல்கிறாங்க. ஸோ when the offer is made to the specific or an ascertained person it is known as the specific offerனு சொல்கிறாங்க. ஸ்பெசிஃபிக் ஆஃபர் கேன் பி அக்செப்டட் ஒன்லி பை தட் ஸ்பெசிஃபைட் பர்சன். நம்ம யாரை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி ஆஃபர் நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ அவங்களால மட்டும்தான் நம்மளுடைய ஆஃபரை அக்செப்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள், ஏ ஆஃபர்ஸ் டு செல் இஸ் கார் டு பி அட் அ சர்டன் காஸ்ட். ஸோ ஏ வந்து பிக்கு ஆஃபர் பண்ணுறதுனா பி மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ண முடியும், வேறு யாராலையும் இந்த வந்து ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஆஃபர். ஜென்ரலாக கொடுக்குறது வந்து ஜென்ரல் ஆஃபர், ஸ்பெசிஃபிக்காக சிங்கிள் பர்சன் கொடுக்குறது ஸ்பெசிஃபிக் ஆஃபர். Next is cross offer. When two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offers, the offer are called as cross offers. இப்போ இந்த வேர்ட் படிச்சோன்னே உங்களுக்கு எதுவுமே புரிஞ்சிருக்காது. So when two parties exchange identical offers in exchange at the time of each other's offers அப்படின்னு என்னன்னா, எக்ஸாம்பிள் 37ல பாருங்க, A makes a proposal to B to sell his car for 2 lakhs. A வந்து B கிட்ட என்னோட கார் வந்து 2 lakh rupeesக்கு உங்களுக்கு செல் பண்ண நான் ஆஃபர் பண்ணுறேன். A வந்து ஒரு ஆஃபர் பண்ணுறாரு. பட் பி வந்து இந்த ஆஃபர் ஏ பண்ணது தெரியாமலே பி வந்து அவங்க வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஐடியாவில் இருந்திருக்காங்க, நம்ம ஏ ஒரு கார் வந்து நல்லா இருக்குது, இது ஒரு 2 lakhs கொடுத்து நம்ம வாங்கலாமான்னு நம்ம வந்து ஏ கிட்ட வந்து ஆஃபர் கேட்கலாம். ஸோ ஏ வந்து பி இஸ் மேக்கிங் அன் ஆஃபர் டு ஏ தட் பி இஸ் willing to buy his car for 2 lakhs. ஸோ ஏ வந்து பிக்கு ஒரு ஆஃபர் பண்ணுறாரு, பியும் வந்து ஏக்கு அதே ஆஃபர் தான் பண்ணுறாங்க, சேம் அமௌண்ட் தான். ஏ வந்து பி கிட்ட என்ன ஆஃபர் பண்ணுறாங்க, என்னோட காரை 2 lakhsக்கு வாங்கிக்கிறீங்களான்னு வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாரு. பி வந்து ஏ கொடுத்த ஆஃபர் வந்து தெரியாமலே பி வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஏ கிட்ட போய் என்னோட உங்கள் கார் வந்து எனக்கு 2 lakhsக்கு உங்களால் தர முடியுமான்னு பி வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து ஐடென்டிக்கலாக ஆஃபர்ஸ் பண்ணுறாங்க, பட் ஆனால் ரெண்டு பேருக்குமே தெரியாது. ஓகேவா, அதுதான் வந்து கிராஸ் ஆஃபர். A makes a proposal to B to sell his car for 2 lakhs. ஸோ ஏ வந்து பி கிட்ட வந்து 2 lakhsக்கு என்னோட கார் வாங்கிக்கிறீங்களான்னு கேட்குறாரு. பி வித்தவுட் நோயிங் த ப்ரொபோசல் ஆஃப் ஏ வந்து மேட் பண்ண ஆஃபர் வந்து பிக்கு தெரியவே தெரியாது. அண்ட் பி மேக்ஸ் அன் ஆஃபர் டு பர்ச்சேஸ் த சேம் கார் ஃபார் 2 lakhs. ஸோ அதே அமௌண்ட்டுக்கு பி வந்து மேக்கிங் அன் ஆஃபர் டு பர்ச்சேஸ் த ஏ கார். ஸோ இதுதான் வந்து இட் இஸ் நாட் அன் அக்செப்டன்ஸ். ஏ வந்து கொடுத்த ஆஃபருக்கு பி அக்செப்ட் பண்ணலை, ஏ கொடுத்த ஆஃபர் தெரியாமலே பி இன்னொரு ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் வந்து கிராஸ் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ when two parties exchange identical offers, ஸோ ஏவும் அதே ஆஃபர் தான் பண்ணுறாங்க, பியும் அதே ஆஃபர் தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐடென்டிக்கல் ஆஃபர்ஸ் in ignorance at the time of each other offers. ignoranceனா என்னன்னா, ஏக்கு வந்து பி
கொடுத்த ஆஃபர் பற்றி தெரியாது, பிக்கு வந்து ஏ கொடுத்த ஆஃபர் பற்றினா இதுவும் தெரியாது. ஸோ தெரியாமலே ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆஃபர் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது வந்து கிராஸ் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் கவுண்டர் ஆஃபர். when the offeree offers to qualified acceptance of the offer subject to the modifications and variation in the original offer. ஸோ ஏ வந்து பிக்கு வந்து ஒரு ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஏ வந்து பி கிட்ட வந்து என்னோட காரை வந்து 10 lakhsக்கு நான் சேல் பண்ணுறேன், ஸோ 10 lakhs கொடுத்து என்னோட காரை வந்து வாங்கிக்கிறீங்களான்னு ஏ வந்து பிக்கு ஆஃபர் பண்ணுறாரு. பட் பி இஸ் மேக்கிங் சர்டன் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் இன் த ஒரிஜினல் ஆஃபர். ஏ வந்து பண்ண ஒரிஜினல் ஆஃபரில் ஏ வந்து 10 lakhsக்கு வாங்கிக்கிறீங்களான்னு ஆஃபர் பண்ணியிருக்காரு. பட் பி வந்து மாடிஃபை பண்ணுறாங்க. ஸோ 10 lakhsக்கு இல்லை, நான் 8 lakhsக்கு மாடிஃபை பண்ணி 8 lakhsக்கு நான் உங்கள் கார் வாங்கிக்கிறேன், பி வந்து ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது மாடிஃபை பண்ணி பி வந்து ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்களே, ஸோ இதுதான் வந்து கவுண்டர் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கவுண்டர் ஆஃபர் ஈவன் கேன் லீட்ஸ் டு ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் த ஒரிஜினல் ஆஃபர். ஸோ கவுண்டர் ஆஃபர் வந்து இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வேரியேஷன் பண்ணிக்கிட்டே வந்து இட் மே ஈவன் லீட் டு ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் த ஒரிஜினல் ஆஃபர், வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு கூட போகலாம். இந்த மாதிரி கவுண்டர் ஆஃபர் வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்டிஷனல் அக்செப்டன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. இட் மே ஈவன் கோ டு ரிஜெக்ஷன் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கவுண்டர் ஆஃபர் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் என்ன கண்டிஷனல் அக்செப்டன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஏ வந்து 10 lakhsக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாரு, பட் பி வந்து 8 lakhsக்கு நான் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு ஒரு ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ வந்து கண்டிஷன் பண்ணி ஒரு வேரியேஷன் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இது ஆல்சோ நோன் அஸ் கண்டிஷனல் அக்செப்டன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. So A offers to sell his plot to B for 10 lakhs and B agrees to buy it for 8 lakhs. So modify பண்ணி 8 lakhsக்கு நான் வாங்கிக்கிறேன் B சொல்கிறாங்களே, ஸோ இதுதான் வந்து கவுண்டர் ஆஃபர் ஆர் கண்டிஷனல் அக்செப்டன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்டாண்டிங் ஆர் கண்டினியூவிங் ஆர் ஓப்பன் ஆஃபர், இந்த அதர் நேம்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டாண்டிங் ஆர் கண்டினியூவிங் ஆர் ஓப்பன் ஆஃபர் அப்படின்னா என்னென்னா an offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as ஸ்டாண்டிங், கண்டினியூவிங் ஆர் ஓப்பன் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த 1 monthக்கு இந்த ஆஃபர், தீபாவளி ஆஃபர் வந்து அந்த 1 monthக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆஃபர், அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஆஃபர் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் வந்து நம்ம கொடுக்குற ஆஃபர் வந்து அது வந்து யார் வேணாலும் வந்து அந்த ஆஃபர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்டாண்டிங் ஆர் கண்டினியூவிங் ஆர் ஓப்பன் ஆஃபர்னா என்ன, ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு மட்டும் கொடுக்குற ஆஃபர் தான் வந்து ஸ்டாண்டிங் ஆர் கண்டினியூவிங் ஆர் ஓப்பன் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் பார்த்தோம், ஜென்ரல் ஆஃபர் பார்த்தோம், ஜென்ரலாக யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம், யார் வேணாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலான்னு பார்த்தோம். அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர் ஸ்பெஷல் ஆஃபர் பார்த்தோம். ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பர்சனுக்கு கொடுக்கறது ஸ்பெசிஃபிக் ஆஃபர். கிராஸ் ஆஃபர் வந்து தெரியாமலே ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி சேம் ஆஃபர் பண்ணிக்கிறது கிராஸ் ஆஃபர். கவுண்டர் ஆஃபர் வந்து மாடிஃபிகேஷன் வேரியேஷன்ஸ் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து கவுண்டர் ஆஃபர். ஸ்டாண்டிங் வந்து ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு வந்துட்டு ஆஃபர் கொடுக்குறது ஸ்டாண்டிங் ஆர் கண்டினியூவிங் ஆர் ஓப்பன் ஆஃபர். இதுதான் வந்து வேரியஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆஃபர்ஸ். ஸோ ஆஃபர்னா என்னென்னு பார்த்தோம், வாட் ஆர் த கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆஃபர் பார்த்தோம். ஸோ ஒரு ஆஃபருக்கு என்னென்ன எசென்ஷியல்ஸ் இருக்குது, எசென்ஷியல்ஸ் ஆஃப் அ வேலிட் ஆஃபர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ சேம் அஸ் எசென்ஷியல்ஸ் ஆஃப் வேலிட் கான்ட்ராக்ட் மாதிரி தான் இங்கேயும். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் இட் must be capable of creating legal relation. ஸோ ஆஃபர் வந்து லீகல் ரிலேஷன் கிரியேட் பண்ணணும். அப்படின்னு என்னென்னா ஆஃபர் must be in such a way that law வந்து is capable of being accepted or லீகல் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அகெயின்ஸ்ட் த லா வந்து இந்த ஆஃபர் இருக்கக்கூடாது. லாஃபுல்லாக ஏதாவது ஆஃபர் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஒரு எசென்ஷியல் எலமெண்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் மஸ்ட் பி கேப்பபிள் ஆஃப் கிரியேட்டிங் லீகல் ரிலேஷன் இருக்கணும். லீகல் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மேக்கிங் அ வேலிட் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் செகண்ட் இஸ் இட் மஸ்ட் பி சர்டன், டெஃபினிட் அண்ட் நாட் வேக். இது வந்து நம்ம கான்ட்ராக்ட்லேயே ஏற்கனவே பார்த்தோம். சர்டன், டெஃபினிட் அண்ட் நாட் வேக்னா அது வந்து இப்போ வந்து ஏ ஆஃபர்ஸ் டு செல் பி 100 quintals ஆஃப் ஆயில். ஸோ இவ்வளோ ஆயில் கொடுக்குறப்போ என்ன ஆயில் மென்ஷன் பண்ணல, என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஆயில் அதெல்லாம் வந்து கிளியராக மென்ஷன் பண்ணாததுனால இது வந்து நாட் அ வேலிட் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. இது எல்லாமே என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஆயில் அது எல்லாமே கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா இட் வில் பி அ வேலிட் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது ஒரு எசென்ஷியல்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் ஷுட் பி சர்டனாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தேர்ட் எசென்ஷியல் இஸ் இட் மஸ்ட் பி கம்யூனிகேட்டட் டு த ஆஃபரி. இப்போ வந்து ஏ வந்து பிக்கு ஆஃபர் பண்ணுறாருன்னா அந்த ஆஃபர் வந்து பிக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஒர்க்கை பண்ணி முடிச்சு வாங்குறது தான் வந்து இட் ஷுட் பி கம்யூனிகேட்டட். தெரியாமல் பண்ணுறது வந்து ஆஃபர் ஆகாது. ஸோ ஏ வந்து ஏதாவது ஒரு ஆஃபர் பண்ணுறதுனா இட் ஷுட் பி கம்யூனிகேட்டட் டு த ஆஃபரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அண்ட் ஆஃபர் in order to be complete must be communicated to the person to whom it is made. யாருக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோமோ அவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் ஆகிருக்கணும். கம்யூனிகேட் ஆனால் மட்டும்தான் they can able to accept. தெரியாமலே அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வந்து ஆஃபர் கிடையாது. ஏதோ தெரியாமலே அவங்க ஏதோ ஒரு இதில் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க, இட் இஸ் நாட் அன் ஆஃபர். ஸோ ஏ வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணி அது பிக்கு வந்து கம்யூனிகேட் ஆன பிறகு தான் பி வந்து இது அக்செப்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து இது ஆஃபர் ஆகும். அன்லெஸ் அன் ஆஃபர் இஸ் கம்யூனிகேட்டட் தேர் வில் பி நோ அக்செப்டன்ஸ். அப்படின்னா ஆஃபர் கம்யூனிகேட் ஆனால் மட்டும்தான் தேர் வில் பி அன் அக்செப்டன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் அன் ஆஃபர் இன் இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் த ஆஃபர் இஸ் நாட் அன் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா ஒரு ஆஃபர் இங்கே இருக்குன்னு தெரியாமலே அதை அக்செப்ட் பண்ணுறது ஒரு ஆஃபராக இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், G sent his servant L to trace his missing nephew. ஸோ G வந்து அவங்களுக்கு தொலைஞ்சு போன நெஃப்யூவை கண்டுபிடிச்சி கொடுக்க சொல்லி G வந்து sent his L nephew to find his nephew. And then G made an announcement that anybody who traces his nephew would be given a certain award ன்னு சொல்கிறாங்க. G வந்து எல்லாம் சென்ட் பண்ணிவிட்டு போய் நெஃப்யூ தேடுன்னு அனுப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃபர் பண்ணுறாரு. ஜென்ரல் பப்ளிக்கு யார் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து சர்டன் ரிவார்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாரு, ஆஃபர் கொடுக்குறாரு. பட் G வந்து எல்கிட்ட சொன்ன அப்புறம் அவரோட சர்வெண்ட் எல்கிட்ட வந்து தேட சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃபர் பண்ணது வந்து எல்லுக்கு தெரியவே தெரியாது. தெரியாமலே எல் வந்து தேடி அவரோட நெஃப்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. ஸோ எல் trace the boy in ignorance of this announcement. G வந்து பண்ண அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை பற்றி தெரியாமலே எல்லு வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு நெஃப்யூ எடுத்துகிட்டு வந்து G கிட்ட வந்து கொடுத்துட்டாரு. ஓகே, இப்போ வந்து சொல்லுங்கள், நெஃப்யூ கண்டுபிடிச்ச எல்லுக்கு வந்து ரிவார்ட் கொடுக்கணுமா கொடுக்கக்கூடாதா, இதுதான் வந்து கொஸ்டின். ஸோ G வந்து எல்கிட்ட நார்மலாக வந்து போய் தேடுன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ எல் போய் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. பட் எல்லுக்கு வந்து G வந்து பப்ளிக்காக ஒரு ஆஃபர் பண்ணது, ஜென்ரல் பப்ளிக்கு பண்ண ஆஃபர் வந்து தெரியாது. தெரிஞ்சு இவர் போய் வந்து கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்துட்டாருன்னா இது வந்து ஒரு ஆஃபராக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து G வந்து எல்லுக்கு வந்து பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். பட் இங்கே வந்து எல்லு வந்து G பண்ண ஆஃபரே தெரியாமல் போய் நெஃப்யூவை தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுத்து வந்து கொடுத்ததுனால ரிவார்டு வந்து கொடுக்க தேவையில்லை. G வந்து எல்லுக்கு வந்து ரிவார்ட் கொடுக்க தேவையில்லை. பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ ஆஃபர் அண்ட் தேர் இஸ் நோ அக்செப்டன்ஸ். ஸோ அதனால் வந்து இட் இஸ் நாட் அ வேலிட் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கம்யூனிகேட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் இட் வில் பி ஆஃபர். ஸோ வந்து கம்யூனிகேட் ஆகிருந்துச்சுன்னா G இஸ் லைபிள் டு பே த ரிவார்ட் அமௌண்ட் டு எல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சிம்பிள் தான். G வந்து எல்லை வந்து போய் தேடுன்னு அனுப்பியிருக்காரு. அவரோட நெஃப்யூவை, மிஸ்ஸிங் நெஃப்யூவை போய் கண்டுபிடின்னு அனுப்பியிருக்காரு. இவர் அனுப்பிட்டு இவர் வந்து பப்ளிக்காக ஒரு ஆஃபர் பண்ணியிருக்காரு. தேடி கண்டுபிடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்டன் ரிவார்ட் கொடுக்குறேன். இது வந்து தெரியாமலே, இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பற்றி தெரியாமலே எல்லு வந்து கண்டுபிடிச்சி நெஃப்யூவை வந்து G கிட்ட வந்து கொடுத்துட்டாரு. ஸோ இப்போ வந்து எல்லுக்கு வந்து இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் தெரியல, கம்யூனிகேட் ஆகாததுனால இட் இஸ் நாட் அன் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. Fourth essential is it must be made with a view of obtaining the assent of the அதர் பார்ட்டி. ஸோ நம்ம யாருக்கு ஆஃபர் பண்ணுறோமோ அவங்ககிட்ட நமக்கு ஏதோ அசன்ட் வரும்ன்றதுக்காக ரீசனுக்காக தான் நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபிஃப்த் இஸ் இட் மே பி கண்டிஷனல்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு ஆஃபர் பண்ணுறப்போ அதில் சர்டன் கண்டிஷன்ஸும் இருக்கலாம். ஸோ அதையும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் 39. Offerer may ask for the payment by RTGS or NEFT etc. The offeree will have to accept all the terms of offer, otherwise the contract will be treated as invalid. So offer இருந்துச்சுன்னா ஆஃபரர் வந்து கொடுக்குற கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே ஆஃபரி வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த பேமெண்ட் வந்து எனக்கு நெஃப்ட் மூலியமாக பண்ணுங்கள் ஆர் ஆர்டிஜிஎஸ் மூலியமாக பண்ணுங்கள். அது வந்து ஆன்லைன் பேமெண்ட்டான ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இதெல்லாம் நெஃப்ட் ஆர்டிஜிஎஸ் எல்லாமே. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆஃபரர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது ஆஃபரி மஸ்ட் ஃபாலோ. அப்போ தான் வந்து இட் இஸ் அ வேலிட் ஆஃபர்னு சொல்ல முடியும்னு சொல்கிறாங்க. Sixth essential is offer should not contain a term the non-compliance of which would amounts to acceptance. அப்படின்னு என்னன்னா ஆஃபர் வந்து இந்த டைம்குள்ளே நீங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும், அப்படி இந்த டைம்குள்ளே நீங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லலைன்னா நானே வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தான் நான் எடுத்துப்பேன். ஸோ இந்த டைம்குள்ளே நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் அக்செப்ட் பண்ணிங்கன்னு சொல்லிடணும், அப்படி இல்லை நானே வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு எடுத்துப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த டைம் லிமிட் ஆஃபரில் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த டைம் லிமிட்டில் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணலன்னா நானே நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தான் நான் எடுத்துப்பேன், அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இம்போஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. Thus one cannot say that if acceptance is not communicated by certain time, the offer would be considered as accepted. இந்த certain period of time குள்ள நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லலைன்னா நானே வந்து அதை வந்து அக்செப்டட் நான் எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து கண்டிஷன் இம்போஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. எக்ஸாம்பிள் 40. A proposes B to purchase his Android phone for 5,000 and if no reply is there within a week and it would be assumed that B had accepted the offer ன்னு சொல்றாங்க. நீங்க வந்து எந்த ரிப்ளை கொடுக்கலன்னா நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்க ஆஃபரை நான் எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு ஏ சொல்றாரு. ஸோ இட் இஸ் அன் கண்டிஷன்ஸை இம்போஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஆஃபர் மேபி ஸ்பெசிஃபிக் ஆர் ஜென்ரலாக நம்ம பப்ளிக் எல்லாருக்குமே பண்ணலாம், ஆர் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது பர்சனுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஆஃபர் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் ஆர் இம்ப்ளைட். எக்ஸ்பிரஸாக பை வேர்ட்ஸ் ஆர் ரைட்டிங் இல்லை நம்ம சொல்லலாம், அப்படின்னா இம்ப்ளைடோ ஆக்ஷன்ஸ் மூலிமா நம்ம இம்போஸ் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க. 9th பாயிண்ட் இஸ் ரொம்ப எசென்ஷியலான பாயிண்ட். தட் இஸ் ஆஃபர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் mere statement of intention, invitation to offer, a communication of information, a prospectus and advertisement. So இது எல்லாமே வந்து ஆஃபர் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ், ஜஸ்ட் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறது, ஒரு இன்டென்ஷனோட நம்ம இது சொல்கிறது, ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஆஃபர் கிடையாது. அண்ட் இன்விடேஷன் டு ஆஃபர் கொடுக்குறதும் வந்து ஆஃபர் கிடையாது. அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம்னா அது வந்து ஆஃபர் ஆகாது. அண்ட் ப்ராஸ்பெக்டஸ், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அது எல்லாமே வந்து ஆஃபர் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆஃபர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், த ரிமைனிங் திங்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட்டை பார்க்கலாமா. ஸோ ஆஃபர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இன்டென்ஷன் அண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட். ஸோ
இப்போ ஒரு இன்டென்ஷனோட ஒரு ஃபாதர் சொல்றாரு, a father wrote his son about his wish of making him the owner of all his property. ஸோ ஒரு ஃபாதர் வந்து என்னோட ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எல்லாருமே என் சன் தான் ஓனராக இருக்கணும் ஒரு விஷயம் ஒரு இன்டென்ஷனாக சொல்கிறாரு. ஸோ ஜஸ்ட் இஸ் சீயிங் த திங், ஜஸ்ட் வந்து சொல்கிறாரு, அது வந்து ஒரு அவரோட இன்டென்ஷன் ஒரு அவருடைய விஷ் அதுதான் வந்து சொல்கிறாரு. இட் இஸ் நாட் அன் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. ஆஃபர்னா என்ன, நம்ம டெஃபினேஷனில் பார்த்தோம்ல ஆப்போசிட் ஒரு அதர் பார்ட்டிக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒரு அசென்ட் வந்தால் தான் அது ஆஃபர்னு பார்த்தோம். ஜஸ்ட் இங்கே வந்து இவர் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாரு. ஸோ இட் இஸ் நாட் அன் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. And second example பாருங்க, an announcement to give the scholarship to the children scoring more than 95% in 12th examல 95% மேலே ஸ்கோர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் தரும்னு ஒரு ஜஸ்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் நாட் அன் ஆஃபர். ஓகேவா, ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து உங்களுக்கு எதுவும் அசென்ட் வரப்போதில்லை. ஸோ ஜஸ்ட் தே ஆர் கிவிங் அன் அனௌன்ஸ்மெண்ட். ஸோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. செகண்ட் இஸ் ஆஃபர் மஸ்ட் பி டிஸ்டிங்விஷ்ட் ஃப்ரம் அன் ஆன்சர் டு த கொஸ்டின். ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு நம்ம அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணால் அதுக்கு வந்து ஆஃபர் ஆகிடாது. ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு ஒரு ஆன்சர் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட், ஆஃபர்ன்றது டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் கேஸ் லாஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணால் அது ஆஃபர் கிடையாது, அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கிவன் கேஸில் பிளைன்டிஃப்னு ஒருத்தவங்க அவங்க வந்து டெலிகிராம் மூலயமா கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஒரு கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க, அங்கே வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, வில் யூ செல் அஸ் பம்பர் ஹால் பென் அப்படின்னு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து டெலிகிராஃப் லோவஸ்ட் கேஷ் ப்ரைஸ். ஸோ இதில் வந்து லோவஸ்ட் கேஷ் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்ற கொஸ்டினும் கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன, செல் பண்ண முடியுமா பம்பர் ஹால் பென், அந்த 2 கொஸ்டினும் கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து அந்த டிஃபரன்ஸ் என்னென்ன ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு த லோவஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த பம்பர் ஹால் பென் இஸ் இது 900 rupeesன்னு வச்சு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அது ருபீஸ்ன்னு நம்ம ஈஸியாக வச்சுக்கலாம். ஸோ 900 rupeesன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, த பிளைன்டிஃப் சென் அனதர். இப்போ வந்து இந்த பிளைன்டிஃப் என்ன சொல்கிறாங்க, ஓகே வி அக்ரி டு பை தட் பம்பர் ஹால் பென் அட் 900 rupeesன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் பிளைன்டிஃப் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டாங்க, வில் யூ செல் அஸ் பம்பர் ஹால் பென் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். செகண்ட் கொஸ்டின் தான் லோவஸ்ட் கேஷ் ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. பட் ஆனால் அந்த டிஃபரண்ட் பார்ட்டி அந்த கம்பெனியில் வந்து என்ன ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா வெறும் இந்த செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் தான் லோவஸ்ட் ப்ரைஸ் மட்டும்தான் எவ்வளோன்னு ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்களே தவிர நாங்கள் உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணலை. ஸோ அதனால வந்து இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆஃபராக இருக்க முடியாது அப்படின்னு வந்து ஒரு கேஸ்லாம் ரெடி பண்ணுறாங்க. Plaintiffs sue the defendant contending that they had made an offer to sell the property at 900 but therefore they are bound by the offer னு சொல்கிறாங்க. பட் plaintiff என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து 900 rupeesக்கு எங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ண ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. they made an offer to sell the property at 900 rupeesன்னு சொல்கிறாங்க. however the privy council did not agree with இது வந்து கரெக்ட் இல்லைன்னு privy council சொல்கிறாங்க. அவங்க தான் இந்த கேஸில் டீல் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க they did not agree with the plaintiff on the ground that while plaintiff had asked 2 questions, ஏன்னா அவங்க வந்து 2 கொஸ்டின் கேட்டாங்க. பட் the defendant replied only to the second question by quoting the price. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் குவேட் பண்ணி அவங்க வந்து ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் நாட் அன் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டே இருக்குது பாருங்க, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரைஸ் இஸ் நாட் அன் ஆஃபர். ஸோ இந்த ப்ரைஸ் சொல்லி நம்ம வந்து ஆஃபர் வந்து இது பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் அன் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பிரைவேட் டிட் நாட் அக்ரி வித் த பிளைன்டிஃப் பிகாஸ் அவங்க வந்து ப்ரைஸை கியூட் பண்ணி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு அவங்க நாங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம், உங்களுக்கு சேல் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க எதுவுமே சொல்லாமல் வெறும் ப்ரைஸ் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சொல்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் அன் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. quoting the price but reserve the answer with regard to the willingness to sell. Thus they made no offer at all. ஆஃபரே பண்ணலன்னு கன்சிடர் பண்ணாங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு அவங்க ஆன்சர் பண்ணல, வெறும் லோவஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் சேல் பண்ண ரெடி அப்படின்னு அவங்க எதுவுமே ஆன்சர் பண்ணாதனால இட் இஸ் நாட் அன் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. The lordship held that the mere statement of lowest price at which the vendor would sell contain no implied contract. இங்கே வந்து இம்ப்ளைட் கான்ட்ராக்டும் எதுவும் இல்லை, ஏன்னா நம்ம வந்து தானே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புரிஞ்சிக்கணும், அந்த மாதிரி இம்ப்ளைட் கான்ட்ராக்ட் இங்கே எதுவும் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரைஸ் இஸ் நாட் அன் ஆஃபர். ஸோ கியூட்டிங் த ப்ரைஸ் இங்கே வந்து 900 rupees மேலே கியூட் பண்ணி சொன்னாங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரைஸ் வந்து கியூட் பண்ணி சொல்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் அன் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. த ப்ரைஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் டஸ் நாட் கான்ஸ்டியூட் அன் ஆஃபர் ஃபார் சேல் ஆஃப் சர்டன் கூட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ப்ரைஸ் கியூட் பண்ணி சொல்கிறது இட் இஸ் அன் இன்விடேஷன் டு ஆஃபர் ஆகும், இட் இஸ் நாட் அன் ஆஃபர், இட் இஸ் அன் இன்விடேஷன் டு ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. Fourth is an invitation to make an offer or to do business. The invitation to offer is different from normal offer. அதுதான் பார்க்க போகிறோம். In case of
an invitation to make an offer, the person making the invitation does not make an offer, rather than he just invites the other party to make an offer. So invitation to offer na அவங்க வந்து ஆஃபரே பண்ண மாட்டாங்க, ஜஸ்ட் பீப்புளை இன்வைட் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் ஆஃபர் பண்ணுறோம், நீங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்வைட் பண்ணி ஒரு நோட்டீஸ் மாதிரி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி பண்ணுறது தான் வந்து இன்விடேஷன் டு ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பர்சன் மேக்கிங் த இன்விடேஷன், ஜஸ்ட் இன்விடேஷன் தான் கொடுக்குறோம், நம்ம ஆஃபரே இங்கே பண்ணிடல. ஜஸ்ட் பர்சன் மேக்கிங் த இன்விடேஷன், it does not make an offer. Invitation does not make an offer னு சொல்றாங்க. rather than invitation to offer is just invites the other party to make an offer. ஸோ நீங்கள் வந்து ஆஃபர் எங்ககிட்ட பண்ணுங்க, ஆஃபர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுங்க, நம்ம ஒரு இன்விடேஷன் கொடுக்குறோம், அதுதான் வந்து இன்விடேஷன் டு ஆஃபர். ஸோ ரெண்டும் செப்பரேட் டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் ஜஸ்ட் டு சென்ட் அவுட் த இன்விடேஷன், இன்விடேஷனை கொடுக்கறது மட்டும்தான் இன்விடேஷன் டு ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, an advertisement for sale of goods by auction is an invitation to offer. It merely invites offers made at the auction. So advertisement of goods, sale of goods by auction. So goods வந்து நம்ம ஆக்ஷனில் சேல் பண்ண போகிறோம், அதுக்கான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம். நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணாதான் இங்கே ஆக்ஷன் நடக்குதுன்றது பப்ளிக்கு தெரியும். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணலைன்னா பப்ளிக்கு அங்கே ஆக்ஷன் நடக்குதுன்னே தெரியாது. ஸோ அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம்ல அதுதான் வந்து இன்விடேஷன் டு ஆஃபர், அதுதான். ஓகேவா? ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இஸ் அன் இன்விடேஷன் டு ஆஃபர், இட் இஸ் நாட் அன் ஆக்சுவல் ஆஃபர். ஓகேவா? ஸோ நம்ம பார்த்தல ஆக்ஷனில் கூட்ஸ் சேல் பண்ணுறது, அதுக்கான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறது, அது எல்லாமே வந்து இன்விடேஷன் டு ஆஃபர், இட் இஸ் நாட் அன் ஆக்சுவல் ஆஃபர்னு பார்த்தோம். அண்ட் சிமிலர்லி ரெட் ஹெரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ் issued by the company is only a invitation to the public to make an offer to subscribe the securities of the company. ஸோ ரெட் ஹெரிங் ப்ராஸ்பெக்டர், ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து அவுட் சைட் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்க வந்து நம்ம கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வந்து வாங்கணும், செக்யூரிட்டிஸை வாங்குறதுக்காக நம்ம மற்ற அவுட் சைட் பீப்புளை கூப்பிடுறது தான் வந்து, அதுக்கு தான் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி பண்ணுறதா வந்து ரெட் ஹெரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து இட் வில் பி இஷ்யூட் பை த கம்பெனி. இந்த ரெட் ஹெரிங் ப்ராஸ்பெக்ட் இஷ்யூ பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் அன் இன்விடேஷன் டு பப்ளிக்னு சொல்கிறாங்க, இட் இஸ் நாட் அன் ஆஃபர். ஸோ இது வந்து பீப்புளை வந்து வாங்குங்கன்னு இன்வைட் பண்ணுறது தான் இது வந்து ரெட் ஹெரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்னு சொல்கிறாங்க. நான் இன்விடேஷன் டு ஆஃபருக்கு சடன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபார் ஆக்ஷன் சேல்ஸும் இன்விடேஷன் டு ஆஃபர்னு பார்த்தோம். கியூட்டிங் த ப்ரைஸ் கியூட் பண்ணி நம்ம கூப்பிட்றது வந்து இதுவும் வந்து இன்விடேஷன் டு ஆஃபர் தான். அண்ட் டிஸ்பிளே ஆஃப் கூட்ஸ் ஃபார் சேல் இன் ஷாப் விண்டோஸ். ஒரு சில ஷோரூம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விண்டோஸ் பக்கத்தில் வந்து ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க, அதை பார்த்துட்டு கஸ்டமர்ஸ் வந்து வாங்குறாங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணுறதும் இட் இஸ் அன் இன்விடேஷன் டு ஆஃபர். ஸோ அதை பார்த்துட்டு கஸ்டமர்ஸ் உள்ளே வந்து வாங்குறாங்களா, ஸோ கஸ்டமர்ஸ் இன்வைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குல்ல, ஸோ அதுவும் ஒரு இன்விடேஷன் டு ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இன்விடேஷன் பை த கம்பெனி டு த பப்ளிக் டு சப்ஸ்கிரைப், இதுதான் நம்ம பார்த்தால ரெட் ஹெரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ் சொன்னால, ஸோ அதே பாயிண்ட் தான் இங்கேயும். ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் இன்விடேஷன் டு ஆஃபர். So what is the difference between offer and invitation to offer? Sequence, இது வந்து offer, இது வந்து invitation to offer. So an offer cannot be an act precedent to invitation to offer. So invitation to offerக்கு முன்னாடி ஆஃபர் நடக்க முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்விடேஷன் ஆஃபர் கொடுத்த பிறகு தான் நம்மளால நார்மல் ஆஃபர் பண்ண முடியும். ஸோ an offer cannot be a act precedent to the invitation to offer. இன்விடேஷன் டு ஆஃபருக்கு முன்னாடியே ப்ரெசிடென்ட்டாக நம்மளால ஆஃபரை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது சீக்வன்ஸ். ஓகேவா? இங்கே பாருங்கள், இன்விடேஷன் டு ஆஃபர் இஸ் ஆல்வேஸ் அண்ட் ப்ரெசிடென்ட் டு ஆஃபர். ஸோ ஆஃபருக்கு முன்னாடியே நம்ம இன்விடேஷன் டு ஆஃபர் எப்பவுமே பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Intention of the parties. If a person who makes the statement has the intention to be bound by it as soon as the other accepts, it is called as மற்றவங்க அக்செப்ட் பண்ணணும்னு நம்ம பண்ணுற ஒரு இன்டென்ஷனோட நம்ம பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. இஃப் பர்சன் ஹாஸ் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் நெகோஷியேட்டிங் ஆன் டேர்ம்ஸ், ஸோ நாங்கள் இதுக்காக நாங்கள் ஆஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம இன்வைட் பண்ணுறோம்ல, ஸோ அதனால the person has the intention of negotiating the டேர்ம்ஸ், அந்த எதுக்கு நம்ம பண்ணுறோன்றதை மட்டும் நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம்ல, ஸோ அதுதான் வந்து இன்விடேஷன் டு ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. பட் இங்கே வந்து ஆப்போசிட் பார்ட்டி வந்து அக்செப்ட் பண்ணணுன்ற ரீசனுக்காக நம்ம பண்ணுறது வந்து ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. Meaning, offer is nothing but offer is the final expression of willingness by the offerer to be bound by the offer should the other party chooses to accept it. இப்போ வந்து நம்ம ஆஃபரர் வந்து அதர் பார்ட்டி வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு நம்ம கொடுக்கறது தான் அந்த ஆஃபர். பட் இன்விடேஷன் டு ஆஃபர்னா என்ன, வேற பார்ட்டி வித்தவுட் எக்ஸ்பிரஸிங் இஸ் ஃபைனல் வில்லிங்னஸ் ப்ரொப்போஸ் certain terms on which he is willing to negotiate. ஸோ வந்து நான் இது விற்கிறதுக்கு நான் ரெடின்னு சொல்லலை, பட் நெகோஷியேட்டிங் த டேர்ம்ஸ், இதெல்லாம் நான் விற்கிறதுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக வச்சிருக்கேன்னு தான் சொல்கிறோம். நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லலை, இதெல்லாம் நான் கொடுக்கறதுக்காக வச்சிருக்கேன்னு நம்ம சொல்கிறது தான் வந்து இன்விடேஷன் டு ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஒன்லி இன்வைட்ஸ் த தேர்ட் பார்ட்டி. ஸோ நீங்கள் வந்து வாங்குங்கன்னு நம்ம இன்வைட் மட்டும் பண்ணுறது தான் வந்து இன்விடேஷன் டு ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம என்னென்ன டாபிக் கவர் பண்ணோம், வாட் இஸ் ஆஃபர் பார்த்தோம், அண்ட் வாட் ஆர் த
classifications of offer பார்த்தோம் and what are the essentials of a valid offer அது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு 9 பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட பார்த்தோம் ஸோ இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக இந்த வீடியோவில் கிளியராக பார்த்தாச்சு வித் கேஸ் லாஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட நம்ம கிளியராக பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து அக்செப்டன்ஸ் மட்டும் ஒரு டாபிக் இருக்குது இந்த யூனிட்டில் ஸோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருந்ததுன்றது கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் போட்டுருங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்